हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम मैंने भलर थी। तो पिला माने समस्ते आमे परस्पर को जिते बड़े देखुना आम मान भितर गोटे तुलनात्मक भाव आसी जाए नुह कि जदि आज आम गोटे नुआ ड्रेस पिंधिचु आमे ताकू लक्ष्य करू हाँ मो ड्रेसटा ताठू भल लगुच तो ना ता ड्रेसटा मो ठारू भल लगुच तो मु ब्लैक कलर पिंधिले ताकू तो रेड कलरटा भल लगुच मु रेड पिंधिले था। तो मनुष्यर गोटे सहजात प्रकृति होउची तुलना करिबा परस्पर भितरे आमे क्या कहूना सत मुह खोलिकी बट क्या देखिले आमे ता संगे कंपेयर करू तार एटा अच्छी मोर एटा हेतिले भल ही थांता तार ए टाइप रो जिनसटा अच्छी मोर ए टाइप रो हेतिले ही थांता तार ए कलर ड्रेसटा अच्छी मु भी ए कलर पिंधितिले मे भी भल लागि थांता। तो ये सब जिनस मनुष्यर सहजात से पुरुष हो नारी हो जी भी हो समस्ते समस्त संगे कहते सत बाहर को बट कंपेयर निहाती केबे ना केबे करिथिबे तुम माने भी करिथिबो कॉलेज स्कूल रे गला बेले को देखुथिबो तार एमती सी टिके तार लंबा चुटीटा अच्छी मोर भी थिले एमती ही थांता नुह कि सेटा सहजात प्रकृति आसी जाए मनरे सेमती एक्जाक्टली सेमती साहित्य रे भी तुलना भाव आसी जाए साहित्य भितर भी सेमती तुलना करा जाए लेखक माने गल्पिक हो कवि हो जी भी हूँ से भी सेमती जनकर लेखा पढ़ती आउ जनकर लेखा पढ़ती तापर भावती कि मो लेखा भितर भी यही जिनसटा को ऐड करथिले मो लेखाटा भी सुंदर ही था। ठीक सेमती साहित्य जगत तुलनात्मक भाव आसे। तो पिला माने मु आगुआ कही रखुची जो माने पीजी पढ़ुच कि जो माने नेट दौच जो माने ऊपर लेवल गलणी से माने तुलनात्मक साहित्य संपर्क रे सब क्लीयर हो जाए बट जो मैंने +3 नुआ पढ़ुच तुलनात्मक साहित्य कौन गोटे वर्ड शुणुच तुम सिलेबस ऐड अच्छी से बेसिकली भिडियोटा हेल्पफुल रहिबो कहीं तुलनात्मक साहित्य रे जेतिकी बुक अच्छी तुलनात्मक साहित्य को बेस करिकी प्राय से बुक रे बहुत सारा कथा लिखा जाए तुलनात्मक साहित्य को बुझाइबा पाई। तो नुआ पढ़ुथिबा पिला माने से बुक पढ़िकी मते लागुनी कहीं टिके क्लीयर हो पारुथिबे कन्फ्यूज निहाती होउथिबे बधे। तो निहाती रूपे वीडियो को एंड जाए देखिबो ए वीडियोटा बेसिकली तुम मानक पई जो माने नुआ जानिनो तुलनात्मक साहित्य कौन एंड जाए देखिबो आशा करी निहाती तुम माने बुझी पारिबो कहीं ना ए भितर मु एमिति किछि वर्ड प्रयोग करिकी ए नोटटा को लिखिछि एमिति किछि बुझेछि वर्ड रे तुम मानक पई संपूर्ण रूपे क्लीयर हो जिवो तुलनात्मक साहित्य कौन मते लागुची एटा देखि सारा पर तुम जानि परिबो तुलनात्मक साहित्य एते सुंदर एते सरल आ भितर तो किछि नै जानिया पई बुझिया पई बुझियला। तो निहाती रूपे एंड जाए देखिबो आ एंड रे तुमको कौन लागिला कौन बुझिलो केमिति बुझिलो निहाती कमेंट रे जणैबो कमेंट रो रिप्लाई तो मु समस्त को देउची देखुथिबो। तो निहाती रूपे कमेंट करके जणैबो कि तुमको कौन लागिला। ठीक अछि आगु देखिबा तुलनात्मक साहित्य कौन। तो देख तुलनात्मक साहित्य साहित्य हेउची मानव जीवनर भावना चिंता अनुभूति आदर्श और सांस्कृतिक आईना निहाती रूपे आमे जहाँ चिंता करू जहाँ भावो मन को जहाँ भावना आसे सेटा गल्प आकार आम लेखु कविता आकार लेखु उपन्यास आकार लेखु नाटक आकार लेखु आम आगे भाव कवि जड़े भावे कि गाल्पिक जड़े भावे कि औपन्यासिक जड़े भावती तापर मन को जहाँ आसे सेटा लेखती नुह कि तो आम जीवन सेटा कौन साहित्य हूँ भावना चिंता अनुभूति और आदर्शर सांस्कृतिक आईना। पृथ्वीर प्रत्येक जाति देश और भाषार लोक माने निज निज जीवन अनुभव को भिन्न भिन्न भाव में साहित्य प्रकाश करिथांती निहाती रूपे आमर जमी साहित्य अच्छी अन्य देश मानकर भी सेमती साहित्य अच्छी नुह कि। तो प्रत्येक देशर कवि माने गाल्पिक माने समस्ते जे माने भी अच्छे लेखुंट साहित्य रचना करुँच देशर चिंताधारा से जीवन चिंताधारा सबकिछि को साहित्यर रूप देइछन्ति बुझीगला क्लीयर। तेणु आम ओडिया हिंदी बंगला इंग्राजी संस्कृत इत्यादि भाषा भिन्न भिन्न साहित्य देखू। नेक्स्ट कौन रोचे ना किंतु एही समस्त साहित्य मध्यरे केतेक सादृश्य और केतेक भिन्नता रही थाए प्रत्येक साहित्य भितर सब प्रत्येक भिन्नता रही थाए कहार साहित्य क्या संगे समान नुह केबे भी नुह गोटे मनीष आ गोटे मनीष मध्य पार्थक्य अच्छी ना नहीं आमर गोटे काणी आंगुली आ विशी आंगुली समान कि ना समान कि नुहे केबे भी नुह जदि देहर अंग समान नुह
तो केमिति रूपे साहित्यटा ए देशर साहित्य कि ए संस्कृतिर साहित्य आम साहित्य सामान हो केबे भी नुह बहुत सारा पार्थक्य आसीबो से पार्थक्य जो आसिला सेठी तुलना हो गला बुझिगला तो केउठी एक विषय थाए केउठी विभिन्न भिन्न शैली थाए आ केउठी गोटिए साहित्य अन्य साहित्य को प्रभावित करि थाए एही समस्त दिग को तुलना करी अध्ययन करने को आमे साहित्यर गभीर ज्ञान पाई थाउ एहीपरि तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक साहित्य कहा जाए एटा इंट्रोडक्शन रहला तो यार गोटे छोट संज्ञा कौन तुलनात्मक साहित्यर देख जो साहित्य शास्त्र रे दुई किंबा दुई रो अधिक भाषा देश जुग किंबा लेखकों साहित्य को परस्पर तुलना करी सेमानंकर सादृश्य भिन्नता प्रभाव विश्लेषणता मूल्य को गभीर भाव में विश्लेषण करा जाए ताहाको तुलनात्मक साहित्य कहा जाए सुंदर कथा लिखाई बहुत सिंपल वर्ड बुझिबा देख जो साहित्य रे शास्त्र रे जो साहित्य शास्त्र रे दुई किंबा दुई रु अधिक भाषा देश जुग किंबा लेखकों साहित्य को परस्पर सह तुलना करा जाए धरिनियो आमे गोटे एग्जांपल लबा आमे राधानाथ साहित्य देखिबा आमे फकीर मोहन साहित्य देखिबा आमे राधानाथ साहित्य देखिबा प्रकृति संपर्क रे बहुत किछि लिखा जायछि प्रकृति प्राण कवि राधानाथ आमे देखिबा फकीर मोहन साहित्य रे समाज संपर्क रे बहुत किछि लिखा जायछि धरिनियो आमे तुलना करिबा कि जड़े लेखक देखिए कि ये प्रकृति संपर्क रे राधानाथ लिखिले जदि से प्रकृति भितर भी समाज को किछटा पुरई थांते समाज को पुरई लिखि थांते ताले आउ टिके भलो होई पार थांता फकीर मन को साहित्य को देखिए कहबे कि सब किछि समाज ऊपर लिखिले टिके जदि प्रकृति ऊपर दे कि से समाज प्रकृति दुईटा को मिसई कि लिखि थांते टिके भलो होई थांता फकीर मनकर गल्प लिखिबा शैली जेमिति खांटी ओडिया रे आउ को कवि मानकर आउ जो गाल्पिक आसुचंती सेमानकर गल्प लिखिबा शैली समान नो जड़े गाल्पिक आउ जण गाल्पिक सहित देखा जीव कि मु एमिति लिखी शैली प्रयोग करिछि से राइटर से गाल्पिक जी सी एभलिया लिखिचंती धरिनियो तुम माने नोटटा देखुछ मु जो शैली रे लिखिछि कि बुझौछि सेमिति शैली रे आउ जणे कि बुझी पारिबो कि तार बुझिबा शैली संपूर्ण अलग रहइबो मोर बुझिबा शैली संपूर्ण अलग रहइबो काहारी बुझेबा शैली काहार लिखिबा स्टाइल समान हबो कि केबे समान नो आंसर गोटे क्वेश्चन लो धरि नै तुलनात्मक साहित्य आंसर सेम गोटे प्रकार किंतु ताको किए केते शैली रे स्टाइल ले लिखिके उपस्थापन करिवो सेटा होछ अलग किंतु आंसर सेम आंसर कोठी भी चेंज हबनी तुलनात्मक साहित्य काहा कह जाय कोन गुड चेंज हे जिवो कि ना कहार लेखिबा कहिबा शैली बुझिबा शैली अलग अलग हो जाय पारे जोटा को हमको भिन्न लगे बुझिगला सेटा होची तुलना तमे मोर वीडियो देखिबो तुलनात्मक साहित्य रे आउ कहार गोटे वीडियो देखिबो तुलनात्मक साहित्य रे ता भितर तमे तुलना करबो ना ना ये मैडम पढेले आमे बुझी पारलु सी सार पढ़ेले कि कौन किए पढ़ेले आम एमती बुझिलु यांको वीडियोटा आम टिके बुझी पारलु क्लियर तांको वीडियोटा टिके क्लियर बुझी हेलानी तांकर जदी एमती भाषा रे टिके लिखि थांते टिके सिंपल वर्ड रे कि टिके एई टाइप रे लिखि थांते हम बुझी पार थांते तो एई जिंसटा होची तुलना साहित्य संपर्क रे एमती तुलना हुए कि एई लेखक एई भाषा रे एई संस्कृति को एई टाइप रे वर्णना करिसन तांको संस्कृति को एते क्लियर भाव रे वर्णना करचंती को पूजा पर्वाणी केमिति कोन हुए तांकर कोन रीतिनीति आम साहित्य रे भी जदी सेई टाइप रे लिखिले आम साहित्य टिके एमिति उन्नत लागिवो तो एई सब जिंस को भाबी कि तुलना करिबा ताही तुलनात्मक साहित्य बुझियला लागुची क्लियर ही हेतिबो तम माने ठीक अछि देखो तुलनात्मक साहित्य रो साहित्य को साहित्य सह तुलना करी तार गुण और दोष बुझिबार विद्या हेउची तुलनात्मक साहित्य एक्जेक्टली आमे आमको देखिबार अछि कि सेठिका से तांकर साहित्य आउ जणे लेखकंकर साहित्य आउ आमर साहित्य कि आउ गोटे देशर साहित्य आउ आम देशर साहित्य किपरि भिन्न तांको देशर साहित्य काहे एते अग्रगण्य होइछि एते सुंदर होइछि काहे ना से टाइप रो भाषा यूज करिसंती एई टाइप रो चिंताधारा नै कि साहित्य लिखिसंती आमे भी सेमिति चिंताधारा टिके लिखिले आमर भी एमती हे पारथांता आमर लेखाटा एठी भूल रहि गला एमती लिखितिले लेखाटा भलो हेइ थांता तो साहित्य भितर कौन खराब रहीगला कौन भल रहीगला कौन भल हेइ पारि थांता कौन खराब हेइगला एको बाछिकी भाबिकी पुणी आउ थरे लेखिबाटा होची तुलनात्मक साहित्य बुझियला नेक्स्ट स्वरूप तुलनात्मक साहित्य कौन केमिति हेइथिबा दरकार
ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ତୁଳନା। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁଳନା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରଖି ତାହାର ଗୁଣ, ଦୋଷ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନତା ଖୋଜାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିମ୍ବା କେମିତି ବିକାଶ ପାଇଛି ତାହା ବୁଝିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଫର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? କ'ଣ କରାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତୁଳନା କରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି କହୁଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଲେଖାଯିବ। ଆଗେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେତିକି ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ଆଗରେ ପକେଇବେ, ଯିଏ ତୁଳନା କରିକି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କରିବେ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବେ। ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ପଢ଼ିବେ, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିବେ, ଆଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ କିପରି, ୟାଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ କିପରି। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇକି ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ। ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖାଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଗୁଛି, ନା ବେଶୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ବେଶୀ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି, ନା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଲେଖା ବେଶୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି? ଏମିତି ଦୁଇଟା ଭାଷା, ଦୁଇଟା ସାହିତ୍ୟ, ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ବହୁ ଭାଷାମୂଳକ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା। ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା। ମୁଁ ଗୋଟେ କବି ଆଉ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ତୁଳନା ହୁଏ। ହେଲା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ। ଆମ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ଭାଷା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଇନଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବା ତ ଭାଷା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ନିହାତି, ନୁହଁ କି? ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁଳନା କରିବା, ଆମେ ଇଂରାଜୀ ରାଇଟରମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟରମାନଙ୍କ ଲେଖାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତ ନିହାତି ଭାଷା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ। ଏଠାରେ କେବଳ ପଢ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର, ଭାଷା, ଶୈଳୀ, ଭାବ ଆଦିକୁ ଖୁବ୍ ଖୁଟିନାଟି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ପରୀକ୍ଷା କର, ସେ ପରୀକ୍ଷା କର, ସେ ଟେଷ୍ଟ କର, ଏ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛୁ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଭାଷା, ତାର ଶୈଳୀ, ତାର ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ସାରମର୍ମ, ତାର ସାରତତ୍ତ୍ୱ, ତାର କେମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କେମିତି ସଂଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ସବୁକୁ ଟିକିନିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ତୁଳନାତ୍ମକ ତା ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଖାଲି ଏମିତି ବହି ପଢ଼ିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତିନି, ଦୁଇଟା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଏ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କ'ଣ ବୁଝାଯାଇଛି, କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ବୁକ୍ରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହାର ଭାଷାଟା ଏମିତି ଲେଖାହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି କବି ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମାଜ ଉପରେ କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ବୁକ୍ରେ ଅଲଗା, ସେ ରାଇଟର ସେ ଦେଶରେ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଶ ଉପରେ, ଜାତି ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ। ତ କିଏ ବେଶୀ ଅଧିକା ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଭଲ, କିଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କିଛିକୁ ଟିକିନିକି ଦେଖିକି କ'ଣ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ? ପ୍ରଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତାହା ଜଣାଯାଏ। ଯେପରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଂରାଜୀରେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଲା ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁ। ତ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କପି କରିକି ସେଇଆ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ନା ତାର କିଛିଟା ତତ୍ତ୍ୱ, କିଛିଟା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଇ ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁ ଯେଉଁ କବିତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ବୁଝିହେଲା ତ ସେଟା ଏମିତି ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ଭାବନା ଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। এই ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ନା ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସେ ଦେଶର, ସେ ଜାତିର, ସେ ସମାଜର, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁନା ଆମକୁ ବି ସେ ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ। ତ ବିଶ୍ୱ ଭାବନା ଆସେ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଆସେ। ଆମେମାନେ ଆର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣୁ, ବୁଝୁ, ଦେଖୁ, ତ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେମାନେ ଭାବୁ ହଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମିତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବା ଭଲ ହେବ କି ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଶିଖିବେ ସେଟା ଭଲ ହେବ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆସେ, କି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଜାତିର ଆମ ଉପରେ ଭଲ ଭାବନା, ସଂସ୍କୃତି ଆସେ। ବୁଝିହେଲା? ଗବେଷଣାମୂଳକ ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଓ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ ଓ ତର୍କ ଉପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଥାଏ। ଏଥିରେ କିଛି କ'ଣ ଇମୋସନ୍ ନଥାଏ କି ହଁ କ'ଣ ସେ ଲେଖକ ଭଲ ଲେଖିଥିବେ, ସେ ଦେଶରେ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଭାବିଦେଲେ ହେବନି। ଏଥିରେ ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବେ ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ଯାହା ଠିକ୍ ଯାହା ଭୁଲ ସେଇଟା ବାଛିକି ଲେଖାଯାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାର, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଭାଷା, ଯୁଗ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶାଖାର କୃତିମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏହି ତୁଳନା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଭାଷା ଆଧାରିତ ତୁଳନା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାରିଜନ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆଧାରିତ ତୁଳନାତ୍ମକରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ମାନେ କେବଳ ଯିଏ ବି ଜଣେ ତୁଳନାତ୍ମକ କରିବେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ଲେଖା ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଲେଖାରେ ଆଙ୍କର ଲେଖାର ଭାଷା କିପରି, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିପରି, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଇଟର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଉପରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ, ଏଥିରେ ଭାଷାର ଶୈଳୀ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ଭାଷାର ଭାବ, ଲେଖନ ଧାରା ଇତ୍ୟାଦିର ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କାହାଣୀ ସହିତ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ କାହାଣୀ ତୁଳନା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ବିଷୟ ଆଧାରିତ ତୁଳନା। ଏଠାରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାବଧାରା ଆଧାରରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲେଖିଲେ କିଏ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଦେଖିବା, ଆମେ ତାପରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖିବା। ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା, ସେ କାହାଣୀଟାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲା, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସେ କ'ଣ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ସାମାଜିକ ଲେଖାକୁ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିଲା ବେଳେ, ଯଥା ଦେଶପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ନାରୀ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଏକ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଲେଖକ କିପରି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସମାଜ ନେଇକି ଧରିନିଅ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, କନ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଉପରେ, ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ, କି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ, କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲେଖକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବାର କଥା। ଧରିନିଅ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ମନୋଜ ଦାସ, କ'ଣ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ଧରିନିଅ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାକୁ, ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ବୋଲି, ସରଳ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଧରିନିଅ
ସରସୁପଦରେ ଲେଖିଲେ, ପଢ଼ିଥିବ +2 ରେ। ସରସୁପଦରେ ସେ ଲେଖିଲେ କି ଶୁକ୍ରଜାନି ହଉ, ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ହଉ କି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାକୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେମାନେ ତାକୁ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ସବୁ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଯାଇକି ଏମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖକ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଦେଇକି, ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯିବ। ତୁଳନା କଲାଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବିଷୟ ଆଧାରିତ ତୁଳନା। ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଲା? ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଉଥିବ। ତ ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର। ରାଧାନାଥ ବି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲେଖକ ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ରାଣୀ ରୂପରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିକୁ କବି ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ରାଣୀ ରୂପରେ ସଜେଇକି ତୁଳନା କରିଛି, ତ କିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ମା ରୂପରେ ସଜେଇକି ସ୍ନେହମୟୀ କରିଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯୁଗ ଆଧାରିତ ତୁଳନା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯଥା ପୁରାତନ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଏଥିରେ ଯୁଗ ଆଧାରିତ ଆମେ ଧରିନେଉ କ'ଣ ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଆସିଲା, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଆସିଲା, ସାରଳା ଯୁଗରେ ଆସିଲା, କି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆସିଲା, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆସିଲା। ସବୁ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ସବୁ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଆଧାରରେ ଆସିଲା। ସେଟା ଆଉ ଲେଖା ଆଧାରରେ ନୁହଁ, କି ଶବ୍ଦ କି ଭାଷା ଆଧାରରେ ନୁହଁ, ଯୁଗ। ସେ ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, କିପରି ଲେଖକମାନେ ସେ ଯୁଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗର କବି କିଏ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ଲେଖା କିପରି ଥିଲା, ଯୁଗ ଆଧାରରେ। ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାଷା, ଶୈଳୀ ଓ ସମାଜ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସାରଳାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଶୈଳୀ ଆଧାରିତ ତୁଳନା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶୈଳୀ, ଭାଷା, ଅଳଙ୍କାର, ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଭାଷାର ଶୈଳୀ, ଭାଷାର ଅଳଙ୍କାର, କିପରି ଭାଷା ଲଗା ହେଇଛି, କିପରି ଅଳଙ୍କାର, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ସରଳ ଶୈଳୀ, ଅଳଙ୍କାରିକ ଶୈଳୀ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀ, ନୁହଁ କି? ଯେମିତି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ବୁଝିହେଲା? ବ୍ୟଙ୍ଗ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ କିଏ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଲେଖୁଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ସରଳ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥଟ୍ଟା କରିକି ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାଧାନାଥ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ। ସେଇ କାବ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜମିଦାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି, ଥଟ୍ଟା କରିକି। ସେମିତି ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ କାହାର କେମିତି, ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ବିଶେଷତା ଜଣାପଡ଼େ। କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସରଳ ଭାଷା ଓ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା। ବୁଝିଲା? ରୂପ ଧାରା ଆଧାରିତ ତୁଳନା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ କିମ୍ବା ଧାରାର ତୁଳନା କରାଯାଏ। କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାର ଗଠନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏହାର ତୁଳନାରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ କବିତା ଓ ନାଟକ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ତୁଳନା। କବିତା ଓ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ତୁଳନା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଲେଖକ ଅନ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯଥା ପଶ୍ଚିମା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ଅନୁବାଦର ପ୍ରଭାବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବୁଝିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ଇଂରେଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଇଂରାଜୀ କବିଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି କବିମାନେ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ବି ଲେଖିକି ବହୁତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ କବିତାରୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଛି ଇଂରାଜୀ କବିତା, ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଇଂରାଜୀ କବିତାକୁ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା। ତ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଉପସଂହାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା, ବିଷୟ, ଯୁଗ, ଶୈଳୀ, ଆଧାର ଓ ପ୍ରଭାବ ଆଦି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ
विभक्त यही प्रकार भेद माध्यम साहित्यर विकास साम्य और विभिन्नता स्पष्ट हुए। आशा करे भिडियोटा निहाती रूपे बुझी 80% तो निहाती बुझी तो जदि निहाती बुझी खुशी लगी वीडियो को देखिए एंड जाए निहाती रूपे गोटे स्वीट से कमेंट कर कि तुमने बुझीपार आ बाकी कौ टपिक ओडिया कौ टपिक तुमको कन्फ्यूज होउची मत निहाती कमेंट कर से विषय आलोचना करवा। चैनल नुआ थे निहाती रूपे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जमी परवर्ती वीडियो अपडेट तुमने आगे पाइब। ठीक अच्छे रहुଛି धन्यवाद। जय जगन्नाथ।